بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا معشر الصائمين عندما توقعوا زاريا ها عندنا ليلة لاينو كفيت يوم تبكن ليلة القدر أرجع يمتون باتشونا يبلت تصفى كمي درج باتشو كاناتوش ويم ليلتوش ها عندنا ولدت عندنا لما نيوم تقل سننجاجر ليلة القدرن بتملكته يتوسنا عبرنا النكال بزو عندي موج بداسسهم اسكي عنده تكافي لهون كميلان صارنا إن شاء الله ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يو بسموا عندين مقرف أو ردوال الله سبحانه وتعالى القرآن يوردو بزيه بتكبرت شوال ليلة عنده هنا مورد جمرو الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر بلوان الله سبحانه وتعالى إننا بموسسنوا على ليلة أوردنا على قرآن موردو يجمرو بموسسنوا على ليلة هنا وراجح أدرجو أهل العلم يميزوا من الباتم ودبيت العزة ياو بليلة القدر ورده كزام بوهالا اندي قده ورده يميل تقص كمان وروغا إنا أنزلناه إنيا قرآن أوردنا في ليلة القدر بموسسنوا بتكبرت شوال لليت يلال وما أدراك ما ليلة القدر يموسسنوا لليت من اندهونج من أساوك من اندهونج من أساوك اسكن ننقرهنو ياو ليلة القدر خير من 1000 شهر يموسسنوا لليت كشور بلاي تاسمزنا للجلال الله سبحانه وتعالى تبلت اللجال سلزي بزيتشي ليلة القدر يمتبالوا يتكبرتش يتباركتش رديئتها مع لليتنات كثمانية 3 عامات أتايهن عندي شهور راسو خير من 1000 شهر نتبالش تبلت اللج نونجي عندي شهور كا أقولنا تادي لم يتبال تبلت اللج عندي شنور راسو لأسره لتبنا كافلو 3 عامات منا من يمتقال እንግዲህ ይሄንን ያክል አንድ ሰው ዒባዳ ከሚያደርገው የበለጠ በዚች ሌሊት የሚደረግ ዒባዳ አላህ ለገጠመው ሰው በጣም ትልቅ ነው። ኢማም ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ አመቱ ውስጥ ነው የምትገኘው ቢባል ሁሉንም እቆም ነበረ 10 ሌሊት ውስጥ መባሏ ደግሞ እንዴት ቀለል ያደርገው ይችና 10 ሌሊትማ ጨከን ቆንጠጥ በየ ዒባዳዬ ላይ እቀጥላለሁ ሲሉ ጥቆማ ይሄንን ሰጥተውናል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ እና ليلة القدر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة بلوم قل سواتال إنيا بتبارك شوا بتكبر شوا ليلة أوردنا والا إنا كنا منذرين إنيا أسفراريوش أستنكايكوش نبرننا بزيه جزي أوردنا والا እንግዲህ አንደኛ ስሟ የተሰየመችበትም ليلة القدر ከዚህ የተነሳ ነው በሚል ብዙ ያሉበት አለ ሰበቡ ተስሚየቲሃ بليلة القدر ليلة القدر ተብላ የተሰየመችበት ምክንያት ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛ ان الله عز وجل يقدر فيها ما يشاء من امره الى مثلها من السنه القابله ለቀጣይ አመት የሚከናወኑ ነገራቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሻውን ምን ያደርግባታል ይወስንባታልና ነው ليلة القدر የተባለችው የመወሰኛዋ ሌሊት የተባለችው ለዚህ ነው አሉ ከፊል ዑለማዎች ويدل على ذلك قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم بليلة القدر ውስጥ የተወሰነው ነገር ሁሉ ይለያል በዛ ሌሊት ይለያል ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የመወሰኛ የመለያ ሌሊት ናት ይቺ ሌሊት ከዚህ የተነሳ ነው ليلة القدر ተብላ ስያሜ ተሰጣት ይላሉ ሌሎች ደግሞ ስያሜውን ያገኘችው انها سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها ከልቅና ከተከበረች ከመሆኗ የተነሳና ታላቅ ስለሆነች ነው አሉ ምክንያቱም لفلان قدرون ይባላል አይ ሸረፉ ወመንዚላ ደረጃ አለው ሲባል ወለፉላን قدر ስለዚህ قدر ማለት ሸረፍ ልቅና ልና ታላቅነት ማለት ነው ክቡርነት ማለት ነው ስለዚህ የተከበረች ሌሊት ስለሆነች በዛ ተሰይማለው አሉ ሌሎች ደግሞ لان للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا አይ ውስጧ
ለሚሰራው ለጧዓው ለመልካሙ ነገር ለሚደረገው ዱዓ ለሚደረገው ዚክር ለሚደረገው ቲላዋ ለጧዓ ወይንም ለሚሰገደው ሶላት ትልቅ አጅርና ታላቅ ክብር ስለሚሰጠው ከዛ የተነሳ ነው ለይለቱል ቀድር የተባለች ለማንኛውም ወሁናከ አቅዋሉን ኡኽራ ብዙ ንግግሮችም አሉ ያው ተፍሲር አልቁርጡቢ ላይ ማየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ለይለቱል ቀድር የተባለችበት የመሰኛዋ ሌሊት የተከበረችዋ ሌሊት አጅር የሚደራረብባት ሌሊት በዚህ እነዚህን ሁሉ ማዕና አቅፋ የያዘች ናት ለይለቱል ቀድር ለመኖሯ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر يا رسول عليه الصلاة والسلام صحابيوች بليلة القدر እንዲያዩ ተደረጉ في المنام በህልማቸው في السبع الأواخر በመጨረሻዎቹ ሰባት ማለት ነው في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر የናንተን ህልም አየዋለሁ ወህዩ ጋር ገጥሟል في السبع الأواخر ገጥሟ ያዋለሁኝ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر በመጨረሻዎቹ ሰባቶች በእነዛ ላይ ትኩረት ያድርግ በደንብ አድርጎ ይከታተል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ሐዲሱ ሙተፈቅ عليه وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الله يوددلتنا እንዲህ ይላል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال في ليلة القدر ليلة 27 የሚገርመው ከዚህ የተነሳሉ የ27ኛው ሌሊት ናት ተብሏል አሉ رواه ابو داود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا ያው ان ابن حجر فتح الباري ላይ አምጣዋል ወደ 40 ቀውል ምናምን አካባቢ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ለይለቱል ቀድርን በተመለከተ ማለት ነው ያው እናየዋለን የሚነሱት ነጥቦች ጋር አንደኛ አሁን ለይለቱል ቀድር ሀሊየ ባቂየቱን አምሩፊዓት ለመሆኑ ለይለቱል ቀድር አለች ወይስ የለችም ይሄ እንደ ጥያቄ የምነሳለና ቀውል አለና صحيح الذي عليه الادله المتكاثره انها باقيه አለችም ነገር ግን ቡኻሪ ላይ የተዘገበን ሐዲስ እሱን ተሞርክዘው ለይለቱል ቀድር የሚባል ጭራሽ ለም ተነስታለች ብለው የተናገሩ አካላቶች አሉ ምን ከሚለው من حديث عبادة بن الصامت وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري እነዚህ ሁለቱ ላይ የተነገረ በቡኻሪና ሙስሊም ላይ ያለ ከተለያዩ ሷሐቢዎች የያዟቸው ሐዲስ ላይ አለ وهو في الصحيح المسند ኢማም ሙቅቢል ማለት ነው አምጥተውታል أن النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ነው ሐዲስ ተከተሉኝ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر نبي عليه الصلاة والسلام سل ليلة القدر لنقرواቸው ለሷሐቦቻቸው ጊዜው ሊያስረዱ ሲመጡ فرأى رجلين يختصمان ሁለት ሰዎችን ሲጨቃጨቁ አገኟቸው ስለዚህ በዛን ሰዓት ጠፋችባቸው እና فقال ነብዩ እንደሃሉ خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت እኔ ለነግራችሁ ላስረዳችሁ እየወጣሁ ባለሁበት ሰዓት እንትናና እንትና ተጨቃጨቁ ተነሳች አሉ فالمراد የተፈለገው رفع تعيينها በዚህ ቀናት የሚለው የተጠቀሰው እሱ ነው እንጂ የተነሳው እሷ የለችም ጭራሽ ማለት አይደለም እንግዲህ በ27 ከሆነች ወይ በ21 ከሆነች ወይ በ23 ከሆነች ያ የተጠቀሰው ቀኑ እሱ ተነሳ እንጂ ጭራሽ አልተነሳችም እሷ እንግዲህ ከ21 ወደ 23 ከ23 ወደ 27 በእንደዚህ አይነት መልክ ልትዘዋወር የምትችልበት አጋጣሚ ነው ጭራሽ ተነስታለች አይደለም እንደ ኺላፍ አንዳንድ ሰዎች ያነሳሉ ያ ኺላፉን ሻዝ ነው ላ يعبأ به ምንም ቦታ የሚሰጠው ትኩረት የሚሰጠው አይደለም بانها رفعت ብሎ ተነስታለች ብሎ የሚናገረው ቀውል ማለት ነው ያዙልኝ ኢማሙ ነውይ እንዳውም አንድ መልስ የሰጡት አለ وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون እነዚህ አካሄዳቸውና አነጋገራቸው አመፀኛ የሆኑ ሰዎች እነሱ ፈጥረው ያመጡት ንግግር غلطን ظاهر በጣም ግልጽ ነው አሉ ጭራሽ ተነስታለች ያሉት ሰዎች በጣም غلط ነው ወغباوቱን በየና ግልጽ የሆነ መጃጃል ሞኝነት ነው አሉ ለምን ካላችሁ አሉ لان اخر الحديث يرد عليهم يا حديث የመጨረሻው ክፍል መልስ ይሰጣቸዋል لانه صلى الله عليه وسلم قال ነብዩ فرفعت ብለው ተነሳች እንተናና እንተና ተጋጩና ዕውቀቷ ተነሳብኝ አሉና وعسى ان يكون خيرا لكم መነሳቷ ለእናንተ ይበልጥ መልካም ሊሆን ይችላል فالتمسوا في التاسعة والسابعة والخامسة በእነዚህ ፈልጓት አሉ እንግዲህ በእነዚህ ፈልጓት ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ولو كان المراد رفع
ወለው ካነ المراد رفع وجودها ዓለምን ጭራሽ መገኘቷ የለም ተነስታለ ቢሆን ኖሮ ለሚእሙር ቢልቲማሲያ ፈልጉ አይሉም ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቃ አልቆላታል። ስለዚህ የሐዲሱን መጨረሻ ቢያነቡት ይህንን ንግግር ባልተናገሩት ነበር ብለው በዚህ መልክ ያመጣሉ። መጅሙዓቸው ላይ ይሄ አለ አሽረፍ الممتع ለኢማም ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ እዛም ላይ ይገኛል። ይህንን ጥቅስ በደንብ ተከታተሉት ነው። ሌላ መታ ለይለቱል ቀድር ለመሆኑ ለይለቱል ቀድር መቼ ናት? በ21 ናት፣ በ23 ናት፣ በ27 ናት፣ በምንድን ናት? ይህንን በተመለከተ اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة. إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله من 40 قولا يتناقروا ሁኔታ አለ። ብዙ ልዩነት አለው። ለማንኛውም አሁን አብዱላህ አልበሳም የተናገሩት ጠቅለል አድርገው ቀውሉን ወደ 4 ጨፍልቀው አምጥተውታል። 40ውንም ከመዘርዘር በ4 ጎራ አድርገውታል። አንደኛ መርፉዳ ከቀውሎች ውስጥ አንዱ ጭራሽ ውድቅ የሚደረግ ነው። ከልቀውል በኢንካሪያ في اصلها او القول برفعها ጭራሽ የለችም ወይ ተነስታለች የሚል ይሄ ቀውል አለ። ይሄ ጭራሽ መርፉድ ነው ከደሊል ጋር ስለሚጋጭ አንድ ይበሉ። ሁለተኛው ضعيف ንግግር አለ። ከልቀውል بانها ليله النصف من شعبان የሻዕባን 15ኛው ሌሊት ተብሎ የመጣ ቀውል አለ። ويدل على ضعف هذا القول قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان القرآن يتوردበት ወር شهر رمضان الذي رمضان ማለት ያወር ነው أنزل فيه القرآن ቁርአን የተወረደበት ወር ነው አለ። ረመዳን ለቁርአን የተወረደበት ከሆነ ቁርአን ደግሞ መውረድ የጀመረው መቼ ነው? እና አንዘልናው في ليلة القدر ማውረድ የጀመረው በለይለቱል ቀድር ነው ብለዋል። ቁርአን የወረደው በረመዳን ከሆነ መውረድ የጀመረው በለይለቱል ቀድር ከሆነ ለይለቱል ቀድር ማን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው? ረመዳን ውስጥ። ከረመዳን ውጭ አይሆንም። ስለዚህ በዚህ ضعيف ይሆናል ይህ አባባል። ሻዕባን ውስጥ ነው ያሉ ሰዎችም በዚህ ውድቅ ይሆናል ቀውላቸው። ሌላ ሶስተኛ መርጁሃ ብዙ ንግግሮች ቅርንጫፍ ቢኖራቸውም አንድ ላይ ተጠቅልለው ተጨፍልቀው ስናያቸው መርጁ የሆኑ ንግግሮች አሉ። ከልቀውል ቢአንሃ في ረመዳን ናት ያለ በረመዳን ውስጥ ነው ያለችው في غير العشر الأخيرة منه ከ10 الأخير ውጭ መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ከ10 በታች ያሉት ወይ ደግሞ 10ዎቹ ውስጥ እነዚህ ውስጥ ነው የምትገኘው ለይለቱል ቀድር ያሉ አካላቶች ደግሞ የነሱም ንግግር መርጁህ ነው። ረመዳን ውስጥ ቀርበው ነበረ፣ ረመዳን ውስጥ መሆኑን ይቀራር አድርገው ነበር። ነገር ግን ወይ በ10 ውስጥ ወይ በ10ዎቹ ውስጥ ማድረጋቸው ይሄ ቀውለ መርጁህ ነው። ለምን ብዙ ሐዲሶች አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 10ዎቹ ውስጥ ፈልጉበት ያለው። አራተኛው ቀውል ራጅህ ነው ወሆ ከውኗ في العشر الأواخر 10 الأواخر ውስጥ من رمضان መሆኗ ነው። ይሄ በግልጽ የመጣና በብዙ ጥቅሶች ያሉበት ነው። ወአርጃህ አውታሩሃ ከአርጃዎቹ በጣም ተስፋ የሚጣልባቸው ከመጨረሻዎቹ አስርቶች ውስጥ ደግሞ 21 23 25 27 29 ነው። ወአርጀል አውታር ከውትሮች ውስጥ ደግሞ ይበልጥ አርጃ የሚሆን السبع الأواخر የመጨረሻዎቹ 7 الأواخر ናቸው። ከነዛ ውስጥ አርጃ ሌሊቱ 27 27ኛዋ ተብሎ የመጣበት አለ። ስለዚህ ራጅሑ التمسوا في العشر الأواخر ስላሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 10 الأواخر ውስጥ እንዳለች ይሄንን የሚያሳይ ብዙ ጥቅሶች አሉ ብለን በዚህ ላይ ነው የምንሄደውና በደንብ አድርገን የምንዘው ማለት ነው። ለማንኛውም ብዙ ሷሃቢዎች የተናገሩት አለ ከውትሮች ውስጥ التمسوا في الوتر من العشر الأواخر ስላሉ ውትሩ ላይ ان ليلة 27 አርጃ እዚህ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ በጣም 27ኛው ሌሊት ይበልጥ ትኩረት ይሰጣታል አሉ። ለምን? ለሐዲስ ኡበይ ኢብኑ ከዕብ في صحيح مسلم ያለ ነው። في صحيح مسلم እሱ ይሄንን ተናግሯልና انه كان يحلف لا يستثني انها ليله 27 በቃ ከ27 ውጭ እኔ ሌላ አላቅላችሁም ብሎ والله ብሎ ምሎ ነው የሚናገረው 27ኛ ነው ብሎ ይናገራል። ይሄ ለማንኛውም 10 الأواخر ውስጥ ነው ግን 27 ይበልጥ ትኩረት ይሰጣዋል ለማለት ነው። ይሄን وجاء ابن عباس عند أحمد أن رجلا قال يا رسول الله إني يشق علي القيام أني قيام بتأم سلم يستجري مقوم فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القدر اسكي ليلة تقومني عنده ما يشل عدرجات ይሄንን ብሎ ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቃቸው። በጣም ስለሚያስቸግረኝ መቆም ስለማስችል ያችን ሰዓት ተከታትዬ እንደው ባደርጋ እስኪ ንገሩኝ አላቸው። فقال عليك بالسابعة 27ኛዋን አሉት። ሌላም እንደዚሁ በሐዲስ ሙአዊያ الذي قرأناه سابقا ማለት ነው። ያው መውቁፍ ከመሆኑ ጋር እንትና ሙአዊያ የተናገረው አቡ ዳውድ እንትና ወራጅሁ
وقد اختلف في تعيينه على 40 قولا بيك قدم እንደነገርኳችሁ موقوف ነው مع ذلك እሱንም አንድ አጃቢ አድርገውታል 27 ስለዚህ 27 ላይ ጠንከር ያለ ቀውል አለ والذي جاء تعيين በ27 እንዳናደርጋት ምን አደረግን ታዲያ እንደዚህ አይነት ጥቅስ ካለ ለምን 27 ናት ብለን አንገላገልም ቢባል قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنها وقعت ليلة 21 بها أندين ليلة تكستالك يميل دقمو صحيحين لاي من حديث أبي سعيد الخدري يالا ها سبتنا بلن ندي النص بها أندين تكستالك بتكزي يالا لذين ونجي يا أبين يزن النهر نبر تقل الله دقم بها أن تكستالك يميل وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس يمت أريقمو ليلة أنها وقعت ليلة 23 بها سوست من ميلال تملكته በ23 ተከስታለች ይችላል ሙስሊም ላይ ያለ ዘገባ ነው እነዚህን አንድ ላይ ስንሰበስባቸው በ27 የሚል አለ በ21 የሚል በ23 የሚል አለ ደግሞ ሁሉም ላይ ተከስታለች የሚል ጥቅስ አገኘን ምን ይደረግ መጨረሻው ላይ እናደርገዋለን የሚለውን በዚህ የወሰዱት አህለ العلሞች ከዚህ አንፃር ነው ማለት ነው التمسوها في العشر الأواخر فمن ضعف أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي ይህም አጠቃላይ ወደ 23 25 27 29 ወደ እነዚህ ቅስቀሳ የሚያደርግ ነው ለማንኛውም الامام ابن حجر رحمه الله ብዙ አቋሎችን በዚህ ላይ ጠቅለው ተናግረዋል ከነዚህ ንግግሮቻቸው ارجحها كلها انها في الوتر من العشر الاخره 10 الاخر መጨረሻዎቹ ውትሮቹ 21 23 25 27 29 እነዚህ ላይ መሆኑ ይበልጥ ትኩረት የሚሰጠው ነው አሉ እንደውም አንها تنتقل كما يفهم من احاديث هذا الباب እሳቸው ደግሞ ምን ጥቆማ የሰጡት አለ በ27ም የሚላል በ23ም በ21ም የሚላል አዎ እነዚህ ካሉ በቃ ልትሸጋገር ትችላለች ዘንድሮ አመት 21 ከሆነ ቀጣይ አመት 27 ልትሆን ትችላለች በሚል በዚህ ሄዱበታል وارجع اوتار العشر او وارجع اوتار العشر ደግሞ እንደ ሻፊዒያ ليله 21 ሻፊዒያ ይዘን او 23 على ما في حديث ابي سعيد الخدري وعبد الله بن انيس ላይ ሄደው 21 እና 23 ኢማሙ ሻፊዒ ትኩረት ከሌሎቹ የሰጡበታል وارجع عند الجمهور ደግሞ ጅምሁሮች ደግሞ 27 ነው የሚያደርጉት የሚገርም ጅምሁሮች 27 ነው አርጃ የሚያደርጉት ኢማሙ ሻፊዒ ደግሞ 21 እና 23 ነው ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ የሚከድበት ነው ለማንኛውም 21 ሆነ 23 ሆነ 27 ይበልጥ ትኩረት ልንሰጣቸው ይገባል ነው ይሄንን ጭምድድ አድርጋችሁ ያዙልኝ ሌላ ለይለተል ቀድርን በተመለከተ አንድ ሰው ሳያቅ ቢቆም ሊያገኝ ይችላል ወይ አጅር የዚህ አይነት ነጥብ አንዳንድ ጊዜ የሚነሳ ነገር አለ ሳያቅ ሊሆን ይችላል وما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقوم ليلة القدر فيوافقها ملال ثم قال وهو الذي يترجح في نظر ولا أنكر حصول الثواب الجزل لمن قام أنتنا الحافظ ابن حجر مالتنا لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له እንደው ባያውቅም መቼ እንደሆነች ባያውቅም አጅር ያገኛል በዚህ ላይ ነው መሄደው ነው ይሄንን አላችሁ ባያውቅም አጅርን ያገኛል ባያውቅም እነ ጦበሪ የሌሎችም በዚህ ነው ወሆ ራጅህ ራጅሁም ይሄ ነው ወረጃ ذلك الامام ابن عثيمين ሳያውቃት ቢያገኛትም ያው እንደው ቢገጠም የተወሰነ ትኩረት ቢሰጠው يختص الاجر بمن علم بها የሚላል الحافظ ابن حجر بمن يعلم ነው የሚለው ላወቃት ነው وهو قول الاكثر ለምን من يقوم ليلة القدر فيوافقها ነው የሚለው ስለዚህ في نظري እንደው ቢያቅ ጥሩ ነው ثم قال وهو الذي يترجى في نظري ያለው ይሄን ነው እሳቸው ራጅህ ያደረጉት ማወቅ ولا انكر حصول الثواب الجزي لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها አገኝም አላልኩም አጅር ሊያገኝ ይችላል ባያቅ ካወቀ ግን ለየት ያለ ነው የሚለውን ትኩረት ሰጥተዋል ጦበሪ ደግሞ አይ እንደዛ ሳይሆን ባያቅም ليلة القدر መቼ እንደሆነች ባያቅም ያገኛል ራጅሁም ይሄ ነው ابن عثيمين راجح የሚያደርጉት ይሄ ነው قال اما قول بعض العلماء انه لا ينال اجر الا من شعر بها ያወቃት እንጂ ጭራሽ ያገኛትም ያለ فقول ضعيف جدا ይሄ አይቻልም لمن النبي عليه الصلاه والسلام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ነብዩ ያሉት ይሄ ነው ያው ليلة القدر የቆመ ሰው በዒባዳ በቲላዋ በዱዓ አምኖ አላህ ይሰጠኛል ብሎ ለአጅር ፈልጎ ከሆነ ያለፈው ወንጀሉ ይማርለታል ولم يقل عالما بها شرط على اسقمط النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان العلم شرط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ በጥቅስ ያስቀምጡት ነበር ስለዚህ ይሄንን ነው የምንይዘው
ለዚህም የአብዱላህ ብን መስዑድ ቀውል አለ ያው መየቁም السنة يوسف ليلة القدر وأقره أبي بن كعب على ذلك وإنما بين أنها في ليلة 27 ያው ቢገለጽም ለማንኛውም የቆመ ሰው ليلة القدر ያገኝ يوسف ليلة القدر ባያቅም ስለዚህ ፈይዋፊቁሃ የሚለውን ነበር እንደ መረጃ አድርገው ያመጡ ፈይዋፊቁሃ ምናልባትም ባያቅም ሙዋፈቃ ሊገኝ ይችላል ወይ ለምን ያዕለም ቢሃ ነው የምንለው የሌለቱል ቀድር ዓላማ ምልክቶች ምንድናቸው ምልክቶቹ ሌሊቱን ሰምሐ ላ ሐራ ወላ ባርዳ ሞቃትም አይሆንም ቅዝቃዜም እንትን አይልም እንደው ለስለስ ያለ ነገር ይኖራል ነው ለዚህ بمجموع طرقه የተወሰነ يرتقي الى الحسن ብለው ያመጡት አለ ሐዲስ عند ابن خزيمة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ይሄንን ጠቋሚ ማለት ነው በዚህ ስለመጣ ነው بمجموع طرقه የተወሰነ ሐሰነት ማዕረግ ያገኛል ብለው ሌሊቱ ለስለስ ያለ በጣም ሙቀት ሆነ በጣም እንቅዝቃዜ የማይኖርበት ነው አሉ አንዱ ምልክት ይሄ ነው ሌላ ሁለተኛ ምልክቷን ዙሉል መጣር አንድ እንደ ምልክት ነው እንደው ቢገኝም ባይገኝም ማለት ነው جاء ذلك في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ያለ ነው من حديث عبد الله بن أنيف في صحيح مسلم ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱጁድ ያደረጉት ምን ላይ ነው እጭቃ ላይ ስለዚህ የዛች ሌሊት ማለት ነው አንዱ ምልክት እንደ ምልክት ተደርጎ የተያዘበት ነው ሌላ في صبيحة تلك الليلة ፀሐይ لا شعاع لها በጣም ጨረር ሳይኖራት መውጣትን ይመስል طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها مسلم عن أبي بن كعب أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها يميل عنه إننا عند ملكت هذا الجوتال ጨረሯ እንደ በጣም የማይወጋ ሲሆን ማለት ነው ولو شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد من طريق ያው ከተለያየ መጥቷል ሰነዱ ضعيف ቢሆንም ብለው من طرق በብዙ ጎዳናዎች መጥቷል ሌላ ሌሊቱል ቀድር ዛሬ ናት የሚለው የተወሰነ ትውስታ ወይም ያወቀ ወይም የገጠመው ሰው ምን ያደርግ እንግዲህ ዱዓውን ያድርገው وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما እንደሆነ ባውቅ ما أقول فيها من ልበል አለቻቸው እንግዲህ ሙወፈቅ የሆነ ተለያዩ ምልክቶችን ያወቀ ወይም ደግሞ በዛ ሌሊት ይሄንን ቢያበዛ ጥሩ ነው قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ይሄንን በይ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን መልእክት ነግረዋታል ስለዚህ ወይስተሐቡ አልክታር من جميع العديا الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ይሄንን ትኩረት ብንሰጠውም እንኳን اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ጌታዬ ሆይ አንተ ይቅር ማለት ትወዳለህና ይቅር በለኝ የሚለውን አብዣሏ رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم ዘግበውታል والحديث صحيح ነው ይሄንን ዱዓ እናደርጋለን እንበርታ እንታገል ነልፋ ذكر دعاء اتى القران تلاوه ይሄንን እናብዛ ምናልባትም ኢዕቲካፍ ያልተወፈቀና ያልመጣ ሰው ሌላ ስራ ቦታ ላይ ያለ እንደዚሁ ዱዓዎችንና ይሄን ማብዛት ማታ ለሊት ላይ ደግሞ የተወሰነ ትኩረት ቢያደርግ ምክንያቱም ሌሊቱል ቀድር ነው የተባለችው ሌሊቷን የተባረከ የተባለችው ኢዕቲካፍ ያልገባም ሰው የማያገኝበት ምንም ምክንያት የለምና ነው والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته